അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എല്ലാവരും മജ്ലിസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. നമ്മളെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أوصل وبلغ من ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا رؤيته وزيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود وإلى حضرات أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وأولاده وأهل بيته وذرياته رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع ساداتنا شهداء البدريين والهديين وصائر الشهداء والصحابة والصحابيات والقرابة كلهم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى حضرة روح شيخنا شيخ المشارق والمغارب القطب الرباني والغوث السمداني سلطان الأولياء الغوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العارفين الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا خواجة معين الدين حسن السنجري الجشتي الأجميدي سلطان الهندي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر السهروردي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العاشقين الغوث سيد محمد مولى جلال مستان البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا الشيخ محمد الصالح المولى الجسري الصابري القدري الرفاعي السهروردي الكبروي الحمداني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة روح شيخنا ومربنا ومرشدنا الشيخ السلطان الحاج عبد الله المولى قدس الله سره العزيز. اللهم ارفع درجته في الجنة
وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا مشايخ سلسلة الطريقة القادرية الجلالية والرفاعية والجزية الصابرية والسهروردية الكبروية الحمدانية قدس اللهم أسرارهم وارض عنهم وارحمنا معهم يا رب العالمين. خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم لأجله. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه يا رب العالمين. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم نور قبره، اللهم زين قبره، اللهم وسع قبره، اللهم عظم قبره، اللهم كرم قبره بكرامة القرآن يا رب العالمين. وإلى حضرات أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجيراننا ولمن أعاننا ولمن أدعمنا ولمن أوصانا ولمن أحبنا ولمن يحبنا ولجميع أمة محمد صلى الله صلى وقنا وإياهم شر ما قضيت. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ, സാദാത്യങ്ങളെ, ദാക്കിരീങ്ങളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സ ഇവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇജ്തിമാഇനെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മശായിഖിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുവാനും അവരെ തൃപ്തിയിലും ആയത്തിലുമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വളരെ സുദീർഘമായ ഒരു നസീഹത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരൻ അയ്യൂബ് സഖാഫിയിൽ നിന്നുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ആരിഫിന്റെ, ഒരാത്മജ്ഞാനിയുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധി
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എല്ലാവരും മജ്ലിസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. നമ്മളെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أوصل وبلغ نذر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا رؤيته وزيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. وإلى حضرات أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. وإلى حضرات أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وأولاده وأهل بيته وذرياته رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وإلى حضرات أرواح جميع ساداتنا شهداء البدريين والأحديين وسائر الشهداء والصحابة والصحابيات والقرابة كلهم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وإلى حضرة روح شيخنا شيخ المشارق والمغارب القطب الرباني والغوث السمداني سلطان الأولياء الغوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العارفين الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا خواجة معين الدين حسن السنجري الجستي الأجميدي سلطان الهندي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر السهروردي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العاشقين الغوث سيد محمد مولى جلال مستان البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا الشيخ محمد الصالح المولى الجسري الصابري القدري الرفاعي السهروردي الكبروي الحمداني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا ومربنا ومرشدنا الشيخ السلطان الحاج عبد الله المولى قدس الله سره العزيز. اللهم ارفع درجته في الجنة. وإلى حضرات أرواح جميع مشايخنا مشايخ سلسلة الطريقة القادرية الجلالية والرفاعية والجسرية الصابرية والسهروردية الكبروية الحمدانية قدس اللهم سرارهم ورضى عنهم
عنهم وارحمنا معهم يا رب العالمين. خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم لأجله. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه يا رب العالمين. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم نور قبره، اللهم زين قبره، اللهم وسع قبره، اللهم عظم قبره، اللهم كرم قبره بكرامة القرآن يا رب العالمين. وإلى حضرات أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا، وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجيراننا ولمن أعاننا ولمن أدعمنا ولمن أوصانا ولمن أحبنا ولمن يحبنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا وإياهم شر ما قضيت. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ, സാദാത്യങ്ങളെ, ലാക്കിരീങ്ങളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സ ഇവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇജ്തിമാഇനെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മശായിഖിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുവാനും അവരെ തൃപ്തിയിലും റിആയത്തിലുമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വളരെ സുദീർഘമായ ഒരു നസിഹത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരൻ അയ്യൂബ് സഖാഫിയിൽ നിന്നുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ആരിഫിന്റെ, ഒരാത്മജ്ഞാനിയുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമുക്കിന്നിവിടെ റിഫായി റാത്തീബുണ്ട്, സിൽസില മൗലൂദുണ്ട്, അതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം വേദനയുണ്ട്. പഴയകാലത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന പലതും ഇന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനായും പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗമായി മാറുന്ന ഒരുപാട് ദുരവസ്ഥകൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുകയാണ്. സയ്യിദുനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിത്നയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വഹീഹായ ഹദീസിന്റെ സിഹാഹുകളിൽ മുഴുവനും കിതാബുൽ ഫിത്തൻ എന്നൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. അതിൽ 100 കണക്കിന് ഹദീസുകൾ സ്വഹീഹായി റിവായത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
ഭൂമിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫിത്നകളെ നമ്മളോട് ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആഖിറുസ്സമാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലം, ആഖിറുസ്സമാൻ എന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാല് ആഖിറുസ്സമാൻ തുടങ്ങിയത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ ബേസത്തോടുകൂടി ആഖിറുസ്സമാൻ ആരംഭിച്ചു. ആഖിറുസ്സമാൻ എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖത്തമുൻ നുബുവത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലമൊക്കെ ആഖിറുസ്സമാനിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പോ ആഖിറുസ്സമാനിന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലയിലും വ്യാപകമായ ഫിത്നകളുണ്ട്. ഫിത്ന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അൽ ഫിത്നത്തു നായിമ വൽ വൈലു ലിമൻ ഐഖളഹ. ഫിത്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റെവിടുന്നെങ്കിലും വന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരാൾ അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് വേറൊരാളെ സഹായിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അൽ ഫിത്നത്തു നായിമ. ഫിത്ന നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫിത്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ, ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ മനുഷ്യനിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും അതിങ്ങനെ ശാന്തമായി ഉറങ്ങണം. അൽ ഫിത്നത്തു നായിമ. ഫിത്ന ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണം. വൽ വൈലു ലിമൻ ഐഖളഹ. ആ ഫിത്നയുടെ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന, ഫിത്ന ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാകുന്ന നാശം. വൽ വൈലു, നാശമാകുന്നത് ലിമൻ ഐഖളഹ, ആ ഫിത്നത്തിനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നവരാണ്. ഫിത്നയെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ആ ഫിത്നയുടെ നാശമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫിത്നയെ പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞു പോണ്ട, അത് നമുക്ക് ഇടയിലുള്ള സാധനമാണ്. അതിനെ സ്വയം വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ ആ ഉണർത്തുന്ന മനുഷ്യന് എന്തായാലും അതിന് അപകടം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ചില ഫിത്നകൾ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിക്കും. ലഹറുൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹരി. കടലിലും കരയിലും ഫസാദ് ഉണ്ടായത് ജനങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഫിത്ന ചിലപ്പോ അവസാനിക്കൂല. ഒരു ഏതോ ഒരാള് ചെയ്ത എന്തോ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കോവിഡ് ഉണ്ടായത്. അതിന് നാട്ടിലേക്ക് പകരാൻ എന്തോ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ ചില ആളുകൾ വൈറസ് ആക്രമണമായോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളായോ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്ത് ചൈനയാണെന്ന് അമേരിക്കയും അമേരിക്കയാണെന്ന് ചൈനയും ഒക്കെ ലോകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം മനഃശക്തികളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഏതോ ഒരു ലാബ്, ഏതോ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസാദ്, ആ ഫിത്ന ലോകത്ത് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ആ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കിയ നാശം സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ നശിപ്പിച്ചു, അത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു, സാമ്പത്തിക മേഖലയെ തകർത്തു. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പോലും അത് മാറ്റി. അത് ചക്രവാളങ്ങൾ കടന്നെത്തി, അത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഒരുപാട് തള്ളി. അപ്പോ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫിത്നയുടെ ഫലം ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും. ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല, കച്ചവടം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം. 2 വർഷം വെറുതെ ഇരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അന്ന് നഷ്ടമായ പഠനം അവന്റെ പഠനം തുടരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദർസ് നിർത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓതാൻ വരാത്ത മുത്താലിമീങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട്. കാരണം അവര് PG ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കും, പിറ്റത്തെ വർഷം കോളേജിൽ പോകാനുള്ളവരായിരിക്കും. 2 വർഷം പൂട്ടിയിട്ട് അവര് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഏതോ ഒരാൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫിത്ന എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ നാം വല്ലാതെ ഭയപ്പെടണം. നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ഫിത്ന ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കണം. ഇനി ആരെങ്കിലും ഫിത്നയുടെ ഭാഗമായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫിത്നയെ
നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം. ഫിത്ന എങ്ങനെ വരിക? ഫിത്ന ഹിദായത്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണോ വരിക? അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് വരുന്നത് പോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെയാണോ വരിക? അല്ല. സയ്യിദുനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ ഫിത്നതു യമൂജു കമൗജിൽ ബഹർ. ഫിത്ന കടലിലെ തിരമാലകൾ അടിച്ചു വരും പോലെ വരും. യമൂജു കമൗജിൽ ബഹർ. യമൂജു കമൗജിൽ ബഹർ. കടലിൽ തിര അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു തിരയുടെ പിന്നിൽ അടുത്ത തിര വന്നു, അതിന്റെ പിന്നിൽ അടുത്ത തിര വന്നു, അതിന്റെ പിന്നിൽ അടുത്ത തിര വന്നു. കടൽ തിര വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് അതിലും വലിയ പ്രശ്നമായി തീരും, അസാധ്യമായി തീരും. അപ്പോ എപ്പോഴും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലും, സമൂഹത്തിൽ, വ്യക്തിയിൽ, കുടുംബത്തിൽ ഫിത്ന വരാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായി. ഇന്ന് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധനതാണ്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ ഫിത്നയാണ്. മാ ബഖീതു ഫിത്നതൻ അശദ്ദ അല റിജാലി മിനൽ നിസാ. പുരുഷന്മാർക്ക് താങ്ങാൻ പ്രയാസമുള്ള ഫിത്നകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫിത്നയാണ്. ബിന്നിസ്ബത്ത് ഇല റിജാലി. നാളെ പോയിട്ട് നിങ്ങള് സ്ത്രീകൾ ഫിത്നയാണെന്ന് പറയരുത്. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിന്നിസ്ബത്ത് ഇല റിജാലി, പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾ ഒരു ഫിത്നയാണ്. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാ ബഖീതു ഫിത്നതൻ, കുറേ ഫിത്നകൾ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പലതിനെയും ഞാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു ഫിത്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേതാണ്? സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പുരുഷനുണ്ടാകുന്ന ഫിത്ന. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ സമൂഹം എങ്ങനെയാ പോണത്? എന്നാൽ ഫ്രീ സെക്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ ലൈഫാണ്. ഒരു അധ്യാപകന് വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉപദേശിച്ചാൽ അത് ലിംഗവിവേചനമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും. ഒരു പണ്ഡിതൻ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ സത്യത്തെ, അതായത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അർരിജാലു ഖവ്വാമൂന അലൻ നിസാ, പുരുഷന്മാരെക്കാളും ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകളെക്കാളേറെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പുരുഷന്മാർക്കാണ്. അർരിജാലു ഖവ്വാമൂന അലൻ നിസാ, സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പണ്ഡിതൻ വാദം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷയം വരും, ലിംഗവിവേചനം. കാലം ഒരുപാട് മാറി. ഇങ്ങനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രബോധന മേഖലയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം കാവൽക്കാരായി ഫിത്നയിൽ പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലെ കാലികമായ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം, അവരെപ്പോഴും ജനങ്ങളെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന് തഹദീർ ചെയ്തിരുന്നു. ഫിത്നയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ അവർ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു. ഫിത്നകളെ എണ്ണിയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഫിത്നയുടെ പിന്നിലൂടെ പിന്നെ ഖബായലുകൾ വരും, അസ്ബാബുൽ റിദ്ദ വരും, മുർത്തദ്ദാവാൻ കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ വരും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതും വന്നു ചേരും. അപ്പോ ഫിത്നയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിത്നക്ക് മുമ്പ് മരിക്കാൻ ദുആ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇദാ അറദ്ത ഫിത്നതൻ ഫി ഇബാദിക ഫഖ്ബിൽനി ഗൈറ മഫ്തൂനീൻ. റബ്ബേ, നീ ഒരു ഫിത്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിന്റെ അടിമകളിൽ നീ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പാവപ്പെട്ട എന്റെ റൂഹിനെ ആ ഫിത്ന വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ എന്റെ ആയുസ്സിനെ പിടിക്കണേ, എന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത മുഅ്മിനീങ്ങളെ ശരീരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാ കണ്ടതുപോലല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ആർക്കും എന്തും എങ്ങനെയും അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് അറിയാതെ പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലമാണ്. അപ്പോ സൂക്ഷ്മത നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കണം. അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം അത്യാധുനികത. അത്യാധുനികത എത്രയും വന്നോട്ടെ,
പക്ഷേ അതിലെ ദീനിയായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ കാണാൻ കഴിയണം. ലോകത്തെ ആ മാറ്റത്തെ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. സയ്യിദുനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിജറ പോയ അതേ വഴിയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്താ കാരണം? അതേ വാഹനം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ തയ്യാറായാലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഒട്ടകത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത്. സഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും കുതിരയുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത്. നമ്മളാവട്ടെ മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെയോ കാറിന്റെയോ ബസിന്റെയോ ഒക്കെ സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ പുരോഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായി സംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പുരോഗതിയുടെ വിരുദ്ധ ഭാവത്തിന്റെ പേര് ഇസ്ലാം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിയുടെ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നിന്റെ പേര് തസവ്വുഫ് എന്നാണ് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂഫികളെ ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ചിന്തയാണ്. അവരുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ആധുനികമാണ്. അവരുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ആധുനികവും അവരുടെ ചിന്ത ഏറ്റവും ട്രഡീഷണലുമാണ്. ഹിജറ 300 മുമ്പുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഒരു മുറബിയായ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ അയാളുടെ വേഷം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വേഷമായിരിക്കും. വേഷം മാറലോ കോലം കെട്ടലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അല്ല ഈ പ്രവൃത്തി. ഇത് കണിശമായ തുല്യമായ ഇബാദത്താണ്. തസൂഫിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൽ മഅബരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുഹു അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന അവസാനം പറഞ്ഞു വഅലൈഹി തസീനുൽ ലിളാഹിദിഹിൽ ജലി ലിതരീഖത്തിൻ ഫീ ഖൽബിഹി അൻ തൻസില. ഖുർആൻ ശരീഫ് ഓതുന്നതിന്റെ ഫളായിലുകളും അത് തർത്തീലായി ഓതുന്നതിന്റെ ഫളായിലുകളും അവിടെ സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അലൈഹി തസീനുൻ, തത്ഹീർ എന്നല്ല പ്രയോഗം, അലൈഹി തസീനുൻ ലിളാഹിദിഹിൽ ജലി. അവന് ജനങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുന്ന അവന്റെ വേഷത്തെ നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ലിതരീഖത്തിൻ ഫീ ഖൽബിഹി അൻ തൻസില. അവന്റെ ഖൽബിൽ തരീഖത്ത് ഇറങ്ങണം. സയ്യിദുനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രാകൃത രൂപത്തിന്റെ പേരാണ് തരീഖത്ത് എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേരാണ് സൂഫി എന്നല്ല. ചരിത്രത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചലിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അമിതമായി ദീനീ ഖിദ്മത്തുകൾ ചെയ്യുകയും മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയും അവർ ഖാദിമായി മാറുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ പേരാണ് സൂഫികൾ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സ നമ്മുടെ മശായിഖന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇപ്പൊ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ വളർച്ചയിൽ, പുതിയ ലോകക്രമത്തിൽ, പുതിയ വാർത്താ മീഡിയകളുടെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ട് വലയുന്ന അതിൽ തിരിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയതാണ്, ഇതൊന്നും ദീനറിയാത്ത കാര്യമാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെയും ആ ദീനിന്റെ പൂർണ്ണരൂപമായ തരീഖത്തിനെയും ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മശായിഖന്മാർ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്മരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജയെ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ദുആയിലും ഷഫാഅത്തിലും അള്ളാഹു പാവപ്പെട്ട നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദിന്റെ ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ദർവേഷ്, ഒരു സൂഫി സഞ്ചാരി, ഒരു പ്രബോധകൻ. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ നേടിയിട്ടുണ്ടാവുക കുറെ നല്ല ബന്ധങ്ങളെയും നല്ല ഖിദ്മകളെയുമാണ്. മഹാനവറുകളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിനിടയിൽ പല വഴിയിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹം ശരീര മാർഗങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച 100 കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാര്. സയ്യിദുനാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലഅൻ യഹ്ദി അല്ലാഹു ബിക റജുലൻ വാഹിദൻ ഖൈറുൻ ലക മിനദ് ദുനിയ വമാ ഫീഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ
അള്ളാഹു നീ കാരണമായ ഒരു മനുഷ്യന് ഹിദായത്ത് കൊടുത്താൽ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുവിനേക്കാളും ഖൈറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ ആശയത്തിലാണ് ദർവേഷികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവർ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണും, അയാളുടെ ഖൈറിനെ പറ്റി പറയും, സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. വേറൊരാളെ കാണും, അയാളുടെ ഖൈറിനെ പറ്റി പറയും, സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നന്മയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സ അവരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർ ഖൈറിന്റെ ദാല്യങ്ങളാണ്, ഖൈറിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നവരാണ്. ആരാണോ അവർ ഉപദേശം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഈ അൽ ഖൈർ ഒരു വലിയ മഖാമാണ്. ഖൈറിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നത് ആത്മീയ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ ചില അടയാളങ്ങളാണ്. അവർ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ആരൊക്കെ നന്നായോ ആരൊക്കെ അമൽ ചെയ്തോ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിഹിതം അമൽ ചെയ്തവർക്ക് കുറയാതെ ദാല്ലായ മനുഷ്യന് കിട്ടുമെന്നാണ്. അതൊക്കെ വലിയ വലിയ മാർഗങ്ങളും വലിയ വലിയ വഴികളുമാണ്. ഞാന് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് കടക്കാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണം. തആബനു അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ വലാ തആബനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദ്വാൻ. തആബനു അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ, തഖ്വയുടെയും നന്മയുടെയും തഖ്വയുടെയും വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിക്കുക. വലാ തആബനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദ്വാൻ, കുറ്റം ചെയ്യാനും പരസ്പരം ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കാനും ആരും ആരെയും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഉറൂസിന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മശായിഖന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അവരെ കൂടെ നമ്മളെയും എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. اللهم أوصلنا إلى من تقدموا منا من مشايخنا، اللهم كن لنا كما كنت لهم، اللهم انصرنا كما نصرتهم، اللهم نبر قلوبنا كما نبرت قلوبهم، اللهم وفقنا كما وفقتهم، إنك على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا لك، إنك على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് സഖാഫിയുടെ നസീഹത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. ബഹുമാനരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഈ മഹനീയ മജ്ലിസിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, വളരെ അനിവാര്യവും അവസരോചിതവുമായ ഒരു സംസാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഇസ്മായിൽ സഖാഫി അവറുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷങ്ങളിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷമം തീർക്കാനും ഈ വർഷത്തിൽ എന്തായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദിന്റെ ആണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അത് എഴുതി അത് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഏൽക്കാതെ വെച്ചതുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് ഖളാഹ് വീട്ടാനും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് ബർക്കത്തെടുക്കാനും കൂടി വന്നതാണ്, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക്. അതിന് കാരണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മർഹൂം ഉസ്താദാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ നമ്മയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും വളരെ ഭംഗിയായി മുഹിബീങ്ങളും ആശിഖീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നടത്തുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം.
സാധാരണ 1-2 വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മങ്ങലേൽക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ നിർത്തിവെക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദിന്റെ ഒരു ബർക്കത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും നേടാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാനോ അത്തരക്കാരായ ആളുകളോട് കൂടിച്ചേരാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് സാലിഹ്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ തന്റെ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്റെ വാപ്പയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദൊക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളാണ്. എന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് വരെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അബ്ദുസ്താദിന്റെ ആണ്ടിനാണ് പോണത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ. അവര് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ്. എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു, അള്ളാഹു അവർക്ക് ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ഫിത്നയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1-2 പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിലനിന്ന് വന്നിരുന്ന ഒരു ഐക്യവും സ്നേഹവും മൈത്രിയുമെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വളരെ ഗൂഢമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരു ധ്രുവീകരണം നടത്താനും മുസ്ലിങ്ങളെയും അല്ലാത്തവരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഹീനമായ ശ്രമം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നടക്കുന്നു എന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കൊറോണയോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമോ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നം. ഒന്ന് അതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ സാലിഹീങ്ങളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റു മതക്കാരോടും മറ്റൊക്കെ ഇടപഴകി ആ സ്നേഹം പങ്കിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് സാലിഹീങ്ങളും മഹാന്മാരൊക്കെ. ഏതൊരു മഹാന്റെ കഥ എടുത്താലും അവരുടെ കൂടെ നടന്ന ഖാദിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ചിലപ്പോ ഇസ്ലാമേതര പ്രസ്ഥാനക്കാരുണ്ടാവും, ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് മൂലത്തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കൂടെയും അങ്ങനെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആദരവും മഹാന്മാരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നൊരു നല്ലൊരു കാലം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഖാജ അജ്മീരി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, അവിടെ ജാതി മതമൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലദ്ദവീല ഖുത്ബുസ്സമാൻ മുംബ്രതങ്ങൾ നബ്ബറല്ലാഹു മർഖദ, ആ ഹദ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ മതക്കാരും വരുന്നില്ലേ. ആ ഒരു നല്ല ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഹക്ക്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹക്ക് തുറന്നു പറയുമ്പോ അതിനെ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ഹക്കിനെ മറച്ചുവെച്ച് ബാത്തിൽ അതിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പുതിയ 1-2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ ക്രിസ്തുമസ് ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം, അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളുടെ മതപരമായ ഒരു ആചാരമാണ്. സന്തോഷത്തോടെ നടത്തട്ടെ, നമുക്കതിലൊരു പരാതിയില്ലല്ലോ. മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ഐക്യത്തോടെ മൈത്രിയോടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആരാധനകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുക എന്നോ ആചാരങ്ങൾ കടമെടുക്കുക എന്നോ അല്ലല്ലോ. ഓരോരുത്തരും ആരാധനകളിലും ആചാരങ്ങളിലും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നതോടുകൂടി സാധിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഇടപഴകി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊക്കെ വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കടകളിലും സാന്താക്ലൂസിന്റെ വേഷം കൊണ്ടൊന്ന് വിൽപ്പന എടുത്ത മുസ്ലിം കടകളിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർ. ഞാനാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തി. സ്റ്റാർ വാങ്ങിച്ച് തൂക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ
അതിനി ഓണാഘോഷമാവട്ടെ മറ്റെന്താവട്ടെ, ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഒരു മതകീയമായ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല, മറിച്ച് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അത് അതിന്റെ നിൽക്കന്നെ പോണം. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മതത്തിന്റെ പണ്ട് മുതൽക്ക് നിലനിന്നു വരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ മറ്റുള്ളവരോ കയറി കൂടി അതിനെ ഭംഗം വരുത്താൻ പാടില്ല. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ആണുങ്ങളാ പോകേണ്ടത്, പെണ്ണുങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമമാണ്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ, അത് ലംഘിക്കപ്പെടാതെ പോകണം. അതിലൊന്നും ആരും കൈവെക്കരുത്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും അതിൽ കയറി കളിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊക്കെ തമാശകളായി മാറി. എല്ലാ മതത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളെ അപഹസിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ അങ്ങാടികളിൽ വെച്ച് നിർവചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി. ഇപ്പൊ ഒരു ആലിമ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അയാള് വർഗീയവാദി. അയാളെ വിമർശിക്കുന്നത് ആരാണ്? മറ്റു മതക്കാരല്ല, മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഞാഞ്ഞൂലുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴിയും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ആ മൗലിയർ അത് പറയാൻ ആരാ? അയക്കെന്ത് അധികാരമുള്ളത്? പിന്നെ ആരാ ഇവിടെ ദീൻ പറയേണ്ടത്? സാലിഹ്യങ്ങളോ ആലിമീങ്ങളോ അല്ലാതെ ആരാ ഇവിടെ ദീൻ പറയേണ്ടത്? അവരൊക്കെ മിണ്ടാതെ, അവരൊക്കെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ? ഹക്ക് പറയേണ്ടടുത്ത് പറയേണ്ടവർ പറയണല്ലോ, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം, സത്യം എവിടെയും പറയാൻ പാടില്ല. ജാഹിലീങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ ആളുകൾക്ക് ഫത്വ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ സ്വയം പിഴക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഒരു കാലാണ്. ഇപ്പൊ ഹാരിമീങ്ങളും സാലിഹ്യങ്ങളും ഒന്നല്ല പറയേണ്ടത്. അങ്ങാടികളിൽ വെച്ച് ഫത്വ കൊടുക്കുക, അതനുസരിക്കുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനത്തിന് എന്താണ് മാർഗം? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഒറ്റൊരു മാർഗം മാത്രം. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ഫസ്അലു അഹ്ലദ്ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദ് അൽ ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്താൻ എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല, അദ്ദേഹം കൈവെക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. എല്ലാത്തിലും ആധികാരികമായി അദ്ദേഹം അത് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ സമർത്ഥിക്കും. അത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വലിയൊരു കഴിവാണ്. ഗസാലി ഇമാം കൈവെക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത ഒറ്റൊരു മറുപടി ഈ ആയത്തിന്റെ കഷ്ണമാണ്. ഫസ്അലു അഹ്ലദ്ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ. നമ്മൾ സ്വയം അറിവുള്ളവരാണെന്ന് നടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിവരവും അറിയും. രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ കേൾക്കണവനേക്കാരം പറയണവനേക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവുള്ളത്. മതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയണവനേക്കാണ് അറിവുള്ള കേൾക്കണവനായിരിക്കും. ഇനി സാമ്പത്തിക വിഷയമാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഭൗതിക വിഷയമാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു സൂഫിയെ കുറിച്ച് ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ കേൾക്കണവനായിരിക്കും. ഓൻ എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവനാണ് അതിൽ തീരുമാനം പറയാൻ. അറിവില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ആരും ഇവിടെ തയ്യാറല്ല. എനിക്കൊരുപാട് പരിമിതികളും ന്യൂനതകളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്അലു, നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കുക. അഹ്ലദ്ദിക്രി, ദിക്റിന്റെ അഹ്ലുകാരോ. അദ്ദിക്ർ എന്നത് വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അഹ്ലുൽ ഇൽമി എന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറയേണ്ടത് അങ്ങനല്ലേ? ഫസ്അലു, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കണം. അഹ്ലുൽ ഇൽമി, ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരോട്. ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ലാ തഅലമൂൻ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇൽമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം. ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാർ ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാർ. ആർക്കും ഇവിടെ വിവരക്കേടില്ല. എല്ലാവരും ഇൽമുള്ളവല. കുറെ വായിച്ചും വായിക്കാതെയും കേട്ടും സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തി സ്വയം ചിന്തിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും ഇൽമുണ്ടാക്കി വെച്ച് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാവർക്കും ഇൽമുണ്ട്. ആരും ഇൽമില്ലാത്തവനാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ മദീനയിലെ ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജ്റ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓമന പേര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മദീന മുനവ്വറയിലെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റൗളയുടെ ചാരത്തിൽ അന്നിങ്ങനെ കെട്ടിബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയൊന്നുമല്ല. ആ വിശുദ്ധ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ അരികിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് മാലിക് ഇമാം ദർസ് നടത്തിയിരുന്നത്.
എങ്ങനെയാ നടത്തിയിരുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഖബറു ഷരീഫിന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് കയ്യ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖബറിന്റെ മേലെങ്ങനെ വെക്കും. എന്നിട്ടൊരു ഹദീസ് പറയുമ്പോ, മുവത്തയിലെ ഹദീസൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയാം, ഇതാ സാഹിബു ഹാദൽ ഖബർ, ഈ ഖബറിൽ കിടക്കണ ആള് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ ഷരീഫുമ കൈവച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഇൽമിന്റെ ബഹറ, ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഹദീസിന്റെ കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ്. അങ്ങേ അറ്റത്തെ താഴ്മയുടെയും മഹബത്തിന്റെയും ഇഷ്കിന്റെയും ഉടമയാണ്. മദീന മുനവ്വറയിലെ ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടന്ന മഹാൻ. വീട്ടിൽ നിന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിക്ക് വരുമ്പോ മാലിക് ഇമാം വാഹനത്തിൽ കയറൂല. നട്ടുച്ച സമയത്തൊക്കെ മദീനത്തെ മണൽത്തരിയൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിൽ നഗ്നബാധനായി നടന്ന ഒരു മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ഒരു ചെരുപ്പിട്ടൂടെ? ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതാണ്, ചോദിക്കുമല്ലോ. അല്ലെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും നടന്നു വരുന്നത്? ചെറിയൊരു വാഹനം, ഒരു കഴുത, കുതിരയൊന്നും ഒട്ടകൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കഴുത വാങ്ങിക്കാലോ, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരാം. ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് പറയാം. മാലിക് ഇമാം പറയണു, ഈ മണ്ണിലൂടെ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം ഈ മണൽത്തരിയിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ മണ്ണാണത്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഈ മണ്ണിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിലൂടെ വാഹനപ്പുറത്ത് പോകാൻ എനിക്ക് മടിയാണ്. അതൊരു അദബുകേടായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചവരാ മഹാന്മാര്. ആ വലിയ മഹാനോട് പോയിട്ട് 10-40 വിഷയങ്ങൾ, മസലകൾ ചോദിച്ചപ്പോ 36 മസലയോളം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലാ അദിരി, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ വിവരമില്ല എന്ന് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള നമ്മളെ പോലെ പറഞ്ഞ വിജ്ഞാനം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് വിജ്ഞാനം ചമയാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാവർക്കും അറിവാണ്. അത്തരക്കാർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കതിലറിയില്ല. ഒരു 3-4 മസാലകൾക്ക് മാത്രം ഒരു ബർക്കത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു. ബാക്കിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്ന് ഒരു മടിയില്ലാതെ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് സയ്യിദുന ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പോ ഗസാലി ഇമാമിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉന്നതമായ ദർജയിലെത്താൻ കാരണം? മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഈ ആയത്ത് ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ, ദിക്റിന്റെ അഹ്ലുകാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം. അദ്ദിക്ർ എന്നതിന് ഇവിടെ അർത്ഥം വെക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല, അത് അർത്ഥം വെച്ച തീരൂല്ല. അത്രയും വിശാലമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നടത്തിയത്. സൂറത്തുൻ നഹലാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്. ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്രി, അദ്ദിക്റിന്റെ അഹ്ലുകാരോട് ചോദിക്കണം. അല്ലാതെ എല്ലാം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കണവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞോളന്നില്ല. ആ അറിവിന് ആധാരമുണ്ടാവില്ല, അതിന് അടിസ്ഥാന ശിലയുണ്ടാവില്ല, അതിന് പാരമ്പര്യമുണ്ടാവില്ല, അതിന് താവഴി ഉണ്ടാവില്ല. അഹ്ലു ദിക്ർ ആവുമ്പോ അവർക്ക് ആ കാര്യം, ആ ദിക്ർ, ആ ഇൽമ്, ആ വിഷയം, ആ ഹഖീഖത്ത് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ആളുണ്ടാവും. അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത വേറെ ആളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അത് പരമ്പര മുത്തസിലായി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലെത്തും. റസൂലുള്ളാഹിയിൽ നിന്ന് റൂഹുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വഴി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഈ ദിക്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ ദിക്റിന് നമ്മൾ എന്തർത്ഥം വെച്ചാലും വേണ്ടില്ല, നമ്മൾ ചെല്ലണ പുറം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ദിക്ർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൽമും ദിക്റും തസവ്വുഫും ഹഖീഖത്തും ത്വരീഖത്തും മാരിഫത്തും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായൊരു പ്രയോഗമാണ് അദ്ദിക്ർ. അപ്പോ ആ ദിക്റിന്റെ അഹ്ലുകാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം. നമുക്ക് തിരിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിയില്ലാന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്നിട്ട് അറിയണവരോട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ ഒരു മാർഗം നമുക്ക്, ഞാനിത് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഈ ഒരു ശൈലി ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ കണ്ടു പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളിവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഉസ്താദ്. അദ്ദിക്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം, സ്വയം അഹ്ലുദ്ദിക്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മനസ്സുകളെ ആകർഷിച്ച് അവരെ ഹക്കിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വഴി നടത്താനുള്ള ഒരു ജീവിതം മുഴുവനും അതിന് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചുള്ള ഒരു ശ്രമം. അതിനിടയിൽ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. അതിനിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വഴിയും, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സുഹബത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ, മഹബത്തും സുഹബത്തും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് സുഹബത്തിന് വല്ല തൗഫീഖ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും മഹബത്ത് ഉണ്ടാവും. അത് തൽബിയായ ഒരു സുഹബത്താണ്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി, എന്റെ ഖബറു ഷരീഫിന്റെ അരികില് വന്നൊരാള് സലാം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരിട്ടത് കേൾക്കുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉമ്മ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി നായിയൻ ബുല്ലിഗ്തുഹു അല്ലെങ്കിൽ ഉബലിഗ്തുഹു, ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിവായത്തും കാണാം. ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്റെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് എന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ രണ്ടു തരം സിയാറത്തുണ്ട്. ഒന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ റൗളയിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലുക, ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ ഹളറത്തിന്റെ മുഖാമുഖം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സലാം പറച്ച്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാൻ കഴിയോ? അൽ ജുമുഅത്തു ഹജ്ജുൽ ഫുഖറാഇ വൽ മസാകീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹജ്ജിന് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിയാത്തവന് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്ക് പോയ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ മദീനത്ത് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവന് ഇവിടെ നിന്ന് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു തവണ ഈ ഉള്ളവൻ ശൈഖുന മൗലാ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ഒറ്റക്കുള്ള ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കിടത്തുണ്ടല്ലോ, ആ കിടത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സില് അതിയായ ഒരാഗ്രഹം, അന്ന് ഉംറക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു. പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖോട് കൂടി അവിടത്തേക്ക് ബർക്കത്തോടെ നമുക്ക് പലവട്ടം ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരുടെയും. ആമീൻ. കയറി ചെന്നപ്പോ വലത്തേക്കാൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിക്കാണ് കയറിയപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ഒരു ബൈത്താ ചെല്ലിത്തം. അല്ലഫൽ അലിഫുലെ സുർലരിഹൽ മുസ്തഫ വസിദ് ഇഖാമതൻ ബിഹി സുർത ഹമീം സാവിയൻ അൻ ഖൽബിക സിൽസാലി. എന്റെ മനസ്സിലെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തീർന്നു. മദീനയിലെത്തണം, സന്ദർശിക്കണം, അവിടെ ചെല്ലണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം, മനസ്സിൽ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഹളറത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത്. അത് മനസ്സിൽ അവിടെ കാണുകയാണ്. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സലാം പറയാൻ പോലും അവസരം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ളിലേക്കാണ് കയറി. വേറെ ആരും ഇല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പാടിയ ഒരു ബൈത്താണ് മുസ്തഫ. മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദരീഹ്, അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടത്തിനാണ് ദരീഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നീ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. വസീദ് ഇഖാമതൻ ബിഹി, സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും വേണം. കൂടുതലായി അവിടെ തങ്ങണം. എന്നാൽ സുർത ഹാമീം, ഞാനത് അർത്ഥം വെക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അറിയണോലും മനസ്സിലാക്കി. നീ സിയാറത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുർത ഹാമീം സാവിയൻ അൻ ഖൽബിക സിൽസാലി. ഇപ്പൊ നീ സിയാറത്തിലുള്ളത് തിരിയണോൽക്ക് തിരിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി അപ്പുറം പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അത് പറയുമ്പോ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. സുർത ഹാമീം സാവിയൻ അൻ ഖൽബിക സിൽസാലി. എനിക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ കൽബിലെ ആ പ്രയാസം നീക്കിയിട്ടാണ് മൗല അവിടെ നിന്ന് വിട്ടത്. ഉടനെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവിടെ ചെല്ലാനും രണ്ട് ഹറമുകളിലും പോവാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടായി. അത് വേറൊരു കാര്യം, അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള തൗഫീഖാണ്. അപ്പോൾ സുഹബത്ത് രണ്ടു നിലക്കുണ്ടാവും. സഹവാസം എന്നാണ് സുഹബത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആ സുഹബത്തും മഹബത്തും കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എങ്കിൽ അത് രണ്ടും ബാഹ്യമായിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദ്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാലോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാ തങ്ങള് വഫാത്തിനോട് അടുത്ത, ഏകദേശം ഞാൻ നീട്ടി പറയില്ല, വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ കുറച്ചാളുകൾക്കെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തത്. നാട്ടുകാർക്ക് പോലും തുറന്നു കൊടുക്കാതെ, കൂടെ ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് പോലും ആരാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാതെ, വളരെയധികം ഹുമൂലിലായിക്കൊണ്ട്, വളരെയധികം സിറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിട്ട് അക്കാലത്തും ഒപ്പം കൂടാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാർ. അക്കാലത്ത് രാവിലും പകലിലും അവിടുത്തെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ. മൗലാ തങ്ങളെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ലായിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ട് സോക്സ് കാലും ഇട്ട് തരണം, ഷൂ എടുത്ത് കാലിനടുത്ത് വെച്ച് തരണം, വെള്ളം കൊടുന്ന് കൈമത്തരണം, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നോളണം. എന്നാലേ നമ്മള് വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല. നമുക്കെല്ലാവരും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോർവേഡ് കമ്പനിയാന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്ർ, നല്ലവരോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചോദിക്കലാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യലും ഒരു ചോദിച്ചു നോക്കലാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും എത്ര ഉണ്ട്. മൗലാ തങ്ങൾ ആരെയും ഖിദ്മത്തെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടുന്ന് സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ പോലും അവിടുന്ന് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ സോപ്പും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ തിരുമ്പലാണ് പതിവാണല്ലോ. വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു നോക്കി സത്താബിസ്ഥാനോട് കയറി ചെന്നപ്പോ ആ മജ്ലിസിലുണ്ട് സോപ്പും വെള്ളത്തില് ജുബയും കള്ളിത്തുണി കറുത്ത ജുബയും വെച്ചിട്ട്
തിരുമ്പാൻ വെച്ചിട്ട്. ആ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ആ സോപ്പും വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് കുടിച്ചാ ചെയ്തത് ഹാസിക്കങ്ങളായ മക്കള്. അതോട്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതൊക്കെ പറയുമ്പോ വേറെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മൗലാദങ്ങള് അങ്ങനെ ഖിദ്മത്ത് താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആളാണ്. ആരെ കൊണ്ട് ഖിദ്മത്ത് എടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു അവസരം പോലും തരൂല. ഖിദ്മത്ത് അമലിലൂടെ മതി, ദിക്റിലൂടെ മതി, മഹബത്തിലൂടെ മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ആളാണ് മൗലാദങ്ങൾ. അവിടെ 18 അങ്ങാടിയിലെ പള്ളിന്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നമസ്കാര പള്ളി അവരുടെ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടേ, അത് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശൈഖുന പറഞ്ഞു, ഓനോട് പറയണ ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓനോട് പറയാനുള്ള വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ചോദിച്ചെന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോകുമ്പോ ഞാനത് പറഞ്ഞു പോട്ടെ. കുട്ടി പറയണ്ട, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ചെയ്യാൻ. നമ്മളവിടെ 18 കൂടെ ബസ് കയറാൻ പോകുമ്പോ നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണല്ലോ അന്ന് പോയിന്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷെ പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അത്രത്തോളം ആ ശൈഖുന തങ്ങളുടെ കൂടെ അബ്ദുസ്താദ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ഒരു വെണ്ടക്കത്തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു വെണ്ടത്തൈ. ആ വെണ്ടത്തൈമ എന്നൊരു വെണ്ടക്ക ഉണ്ടാവും. രാവിലെ നീച്ചു മൗലാ തങ്ങളും അബ്ദുസ്താദും മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ മുറിയിൽ. ഒരൊറ്റ മുറി ഭവനത്തിൽ രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം. അപ്പൊ അതൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം. അത് കിട്ടിയ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്താദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒറ്റ മുറിയിൽ രണ്ടാളും പാർക്കും. നേരം വെളുത്ത് നീച്ചിട്ട് ഒരു കഞ്ഞി വെക്കും. കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ആ ഒറ്റ വെണ്ടക്കായ്മന്ന് പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് അരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചാറും ഒരു നീണ്ട ഒരു വെള്ളം ചാറ് ചൂടാക്കും. ആ കഞ്ഞിയും ഈ വെണ്ടക്ക പിറ്റേന്നും ആ വെണ്ടക്കം ഒരു വെണ്ടക്ക ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മശായിഖിന് കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കാനും വെണ്ടക്കച്ചാറ് വെച്ചു കൊടുക്കാനും കൂടെ നടക്കാനും ഒരാളെ പോലും ഒരു കാര്യം പോകുമ്പോ അവിടെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് പോവല്ല, ഞാൻ പോകുമ്പോ അയാളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച കുട്ടി പറയണ്ട എന്ന്. അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മം. വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പോലും ഒരു തവണ പോലും ഒരു തോർത്തുകൊണ്ട് പോലും അലക്കിപ്പിക്കാത്ത മൗലാത്ത. ആ മൗലാന്റെ കൂടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അനുമതി കൊടുത്ത് ഒപ്പം താമസിപ്പിച്ചിട്ട് അത് അത്ര വലിയൊരു നിയമത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കൊടുക്കൂലല്ലോ. ആ സംഭവം ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ അബ്ദുസ്താദ് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ്. പള്ളിപ്പുറത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സാലിഹീങ്ങളോടുള്ള സുഹബത്തും മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്തും അതൊക്കെ ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ. നമ്മൾ വലിയ അറിവാളന്മാർ. ഇന്നിപ്പോ ഒരു ശൈഖിന് ആവശ്യം ആർക്കുമില്ല, ഒരു മുർഷിദിന്റെ ആവശ്യം ആർക്കുമില്ല. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം തേഞ്ഞോലാണ്. അഥവാ ഒരു വിവരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനും അതിനെ ട്രോളാനും അതാണ് കാലം. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ, മഹാന്മാര് പണ്ടെന്നെ വാളൊക്കെ ഉറയിലിട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഹുമൂലിന്റെ ഉള്ളിക്ക് മുങ്ങിപ്പോയതിന്റെ ഭൂമിന്റെ 7ാം ഭൂമിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി പാതാളത്തിൽ താമസിച്ച മാതിരിയാണ്. ഇന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളും സാലിഹ്യങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് എത്രങ്ങാനും ഉണ്ടാവും. അവരുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത്. ലാ തഖൂമു സഅതു ഹത്താ യബ്ഖാ ഫിൽ അർളി മൻ യഖൂലു അല്ലാഹു അല്ലാഹ് എന്നല്ലേ. അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ദിക്റിലും ഫിക്റിലും ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ഉള്ള കാലത്തോളം ഇവിടെ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ അത്തരക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭൂമി നശിക്കാതെ നിലക്കണത്, നമ്മുടെ വർക്കത്തോണ്ടല്ലോ. ആ മഹാന്മാര് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹിജ്റ 300-ന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് മശായിഖിന്റെ മക്കൾ. അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും. മൗലാന്റെ മക്കൾ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തിറങ്ങാതെ എല്ലാവരും അവനവൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അവരവരുടെ കുട്ടികളും അവനവന്റെ മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയ വിഷയങ്ങളായി വരും. അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഒന്നൊരു പോളറൈസേഷൻ, അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ധ്രുവീകരണം, എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ആദരവ്. ഒമ്പറത്ത് തങ്ങളുടെ കൂടെ എത്രയോ മറ്റു മതക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പസ്വാമിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാവർ. അവരാരാണെന്നും അതിന് പിന്നിലെ ചരിത്രമൊന്നും അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ല, പറ്റൂല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു പ്രസംഗം കേട്ടു, ഒരു സംഘപരിവാറിന്റെ ആളെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുകയെന്ന് കരുതരുത്. ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നു. ഹിന്ദുക്കളോട് അയാൾ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോകുന്നത്? അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമല്ലേ. അവർ അയ്യപ്പനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനവിടെ പോകണം? നോക്കിങ്ങൾ എല്ലാ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും
ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാളിയാറോഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത്, തൃശ്ശൂരിൽ ഇല്ലല്ലേ കാളിയാറോഡ്, ഇവിടെ ചേലക്കര അപ്പുറം, ചേലക്കര, അതെ, ചേലക്കര അപ്പുറം കാളിയാറോഡ് എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഷൊർണൂർ എന്നാണ് പോയിട്ട്. ഒരു ദിവസം അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ, നമുക്ക് വെയിറ്ററാണ്, അയാൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോണേ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കാളിയാറോഡ് സിയാറത്തിന് പോകണം. ഓ, ആ ചങ്ങായിക്ക് അവൻ ആകെ മാറി, അവന്റെ മുഖഭാവവും അവന്റെ പെരുമാറ്റവും അവന്റെ സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളെന്നെ അന്തം വിട്ടു, ആരാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന നേരങ്ങൾ. ഞങ്ങളൊക്കെ മല കയറാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കെട്ട് നിറക്കാൻ പോകല, അവിടെ കാണും, അവിടെ നിന്നിട്ട് കെട്ട് നിറച്ച് പോയെങ്കിലേ ഞങ്ങളെ മലക്കുള്ള പോക്കാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായ ആദരവോടെ കാളിയാറോഡ് കിടങ്ങണ പാപ്പ ഷൈഖിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ്. അവരെ ഹലറത്ത് ചെന്നിട്ട്, അതാണ് ഈ മഹാന്മാർ. ഇപ്പോഴും ആദരവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ പോക്ക് നേരെ എരുമേലിയിലുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. ഈ പള്ളി, ആ പള്ളി 5 വക്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്ന പള്ളിയാണ്. എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ ഖുർആനോത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി മൗലവിമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം ഖുർആനോത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധനാലയമാണ്. അതിന്റെ ചുറ്റും ചെന്നിട്ട് പേട്ട തുള്ളി, അവിടേക്ക് കുരുമുളക്, അതുപോലെ ഏലം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള അരി ഒക്കെയാണ് നേർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അയ്യപ്പന്മാർ കെട്ട് നിറച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ബാബർ സ്വാമിനെ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള അവർ കൊണ്ടുപോകും. ഭണ്ഡാരത്തിൽ അവര് കാണിക്കയും സമർപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയണം, കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക എന്തിനു കൊടുക്കണം അവിടെ, നിങ്ങൾ കുരുമുളകും അരിയൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി നേർച്ച കൊടുക്കണം അവിടെ, നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സന്നിധാനത്തിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ. അവര് നമ്മളെ എതിരാളികളല്ലേ. നോക്കിങ്ങൾ, ഇത്ര കാലം ആരും ചിന്തിക്കാത്ത, ഒരു ഹിന്ദു പോലും ചിന്തിക്കാത്ത, ഒരു മുസ്ലിം ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം പേടിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്. കൊറോണ എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. കേരളം മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ പോകും. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ഹക്കിന്റെ അഹ്ലുകാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. സത്യം പറയാൻ പാടില്ല. ഉമ്മത്തില് ഏതൊക്കെ ഞാഞ്ഞൂലുകളും പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പടിവാതിൽ പോലും കാണാത്ത തനി ജാഹിലീയങ്ങളായ ആൾക്കാരും വാട്സപ്പിലെ കാളിയര്, ഫേസ്ബുക്കിലെ മുഫ്തി, ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാരെയും എരപ്പാക്കിയിട്ട് അവര് രംഗം കൈയെടുക്കുക. അവർക്ക് മില്യൺ കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഫോളോവേഴ്സ്, അവർ പറയണാണ് പിന്നെ സത്യം. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെയും അഹ്ലുദിക്റിന്റെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അവിടെയാണ് അബ്ദുസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് ഉണ്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗീയമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. അള്ളാഹു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഖൈറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്രയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. വൈകിപ്പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളെ സിൽസില മൗലൂദ് ആദ്യമത്തെ الحمد لله الذي خلق الإنسان إظهارا لكمال جماله وجلال مملكته وجعل دماغه ملكا وقلبه وزيرا وسائر الجوارح جندا بحكمته فأرسل الأنبياء والمرسلين منهم تكريما لهم على سائر خلقه واصطفى منكم سيدنا ومولانا ومعشوقنا مصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم جامع أوصاف الكمالات من بريته وعلى آله وخلفائه قائد الخلق إليه فمنهم الشيخ كامل الولاية وقدوة الواصلين ومربي المريدين ظاهرا وباطنا وسلطان زمانه شيخ المشايخ ونور المشايخ الشيخ محمد الصالح المولى الجستي الصابري القادري الرفاعي أصغر ضبطي القبربي الحمداني رضي الله عنه ونفعنا ببركته في الدارين والصلاة والسلام على معشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجميع التابعين إلى يوم الدين رضي الله عن محمد صلى الله عليه
رضي الله عن شيء لله مولانا محمد صالح رضي الله عن شيء لله مولانا محمد صالح على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام يا زين الزاهي دينا يا مكين يا درا للعادي فينا يا نمائي صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام يا ولي السلام سلم جنودا أوليع مدحكم خير ذي الوفاء صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام من عيوب ومن نقائص في الدين وأمراض وآلام منائي صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام مريدكم هائي منفقر شيخي أنت مرشدي ومربي هنائي صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام يا آنسي عدتي قرة عيني يا غوثا للعلا ما والعرفاء صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام يا إلهي على ولي الكمال مولانا الصالح ارحم بالوفاء صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام
بدر تمامي صلي وسلما رب العالمين على النبي دوام الأرض السماء صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. قصدت أن نقول مناقب شيخ الطريقة القادرية الجلالية، فهو شيخ محمد الصالح المولى القادري، وهو عن شيخه سيد سلطان العاشقين الذي مات في حب الله الغوث الشيخ محمد المولى الجلالي البخاري القادري قدس الله سره العزيز، عن شيخه سيد يوسف بن أبي صالح بن عبد القادر بن أبي صالح بن السيد محمد قاسم ولي الله، عن شيخه سيد شهاب الدين القادري، عن أبيه وشيخه سيد عبد الله القادري، وعن عمه وشيخه سيد شمس الدين القادري، عن أخيه وشيخه سيد محمد القادري، عن شيخه سيد محي الدين القادري، عن أبيه وشيخه سيد شمس الدين محمد القادري، عن أبيه وشيخه سيد عبد الله القادري، عن شيخه سيد محي الدين القادري، عن أبيه وشيخه سيد فتح الله القادري ساكن الأنغولا، عن أبيه وشيخه سيد محمد القادري، عن أبيه وشيخه سيد محي الدين القادري، عن أبيه وشيخه سيد محمد القادري، عن أبيه وشيخه سيد محي الدين القادري، عن أبيه وشيخه سيد محمد القادري، عن أبيه وشيخه سيد علي القادري، عن أبيه وشيخه سيد محمد القادري، عن أبيه وشيخه سيد يحيى الزاهد القادري، عن أبيه وشيخه سيد أحمد القادري، عن أبيه سيد أبي صالح النصر القادري، عن أبيه وشيخه سيد سلطان العارفين سيدنا عبد الرزاق القادري، عن أبيه وشيخه سيدنا القطب الرباني والمحبوب السبحاني الغوث العظم سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، عن شيخه أبي سعيد المبارك المخزومي، عن شيخه أبي الحسن علي الهنكاري، عن شيخه يوسف الطرسوسي، عن شيخه عبد الواحد اليمني، عن شيخه عبد العزيز سهيل اليمني، عن شيخه الشيخ الشبلي، عن شيخه جنيد البغدادي، عن شيخه سر السقطي، عن شيخه سيد معروف الكرخي، عن شيخه الإمام علي موسى الرضا، عن شيخه الإمام علي موسى الكاظم، عن شيخه الإمام جعفر الصادق، عن شيخه الإمام محمد الباقر، عن شيخه الإمام زين العابدين علي، عن شيخه الإمام حسين الشهيد بكربلاء، عن شيخه الإمام أمير المؤمنين سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم، عن شيخه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أمر النور المبين بواسطة الروح الأمين. اللهم اقض حوائجنا بجاه هؤلاء المشايخ المذكورين برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله مولانا محمد صالح رضي الله عن شيء لله مولانا محمد صالح رضي الله عن شيء لله مولانا محمد صالح صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالنور رسول الله
وكل مجاهد لله ومولى الصالح لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فيا رحمن ارحمنا بلطف منك أوصلنا إليك ولا